Hi everyone, this is V. Indira Pridarshini working as a maths lecturer in Sir CRR College for Women, Eluru. First BSc Mathematics, second semester. Solid Geometry, Unit 1, The Plane. Topic, Introduction, Part 1. Coordinates of a point in space. X dash x, y dash y, z dash z are three non-coplanar mutually perpendicular lines through O. So the lines, see the diagram here, x dash x, y dash y, z dash z are three non-coplanar mutually perpendicular lines through O. ఈ త్రీ లైన్స్ వచ్చి ఒకదానితో ఒకటి మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ అంటున్నారు. ఎక్కడి నుంచమ్మా? త్రూ ఓ. The lines y dash y and z dash z determine the plane YOZ. సో ఇక్కడ లైన్స్ y dash y, z dash z వచ్చి ఏ ప్లేన్ డిటర్మైన్ చేస్తున్నాయి? ప్లేన్ YOZ. అలాగే the lines z dash z, x dash x determine the plane ZOX. The lines x dash x, y dash y determines XOY plane. Next, XOY, YOZ, ZOX are three mutually perpendicular planes through O. So ఇక్కడ ఫామ్ అయిన త్రీ ప్లేన్స్ ఏంటమ్మా? త్రీ ప్లేన్స్ XOY, YOZ, ZOX. ఈ త్రీ ప్లేన్స్ కూడా ఒకదానితో ఒకటి పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్స్ త్రూ O. నెక్స్ట్, the coordinate of a point on x dash x line is called its x coordinate. So x dash x line మీద ఉన్న పాయింట్ ఏమో x coordinate అవుతుంది. అలాగే the coordinate of a point on y dash y is called its y coordinate, and the coordinate of a point on z dash z is called its z coordinate. Next, XOY XY ప్లేన్ అవుతుంది, YOZ YZ ప్లేన్ అవుతుంది, ZOX ZX ప్లేన్ అవుతుంది. ఆర్ కాల్డ్ ద రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్. ఈ త్రీ ప్లేన్స్ ఏమంటామమ్మా? రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్. నెక్స్ట్, line x dash x, x axis, line y dash y, y axis, line z dash z, z axis are called the rectangular coordinate axis. ఈ త్రీ యాక్సిస్ ఏమవుతాయమ్మా మనకి? రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. నెక్స్ట్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ మధ్యన డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఎలా డిఫైన్ అవుతుందో చూద్దాం. Distance between 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. So this is the formula for distance between 2 points. Next, unit vector. If a comma b and a not equal to b are points, then AB bar by mod AB bar is the unit vector along the line AB in the direction from A to B. So 2 points తీసుకొని యూనిట్ వెక్టార్ని డిఫైన్ చేస్తున్నారు. ఏంటమ్మా ఫార్ములా? AB బార్ బై mod AB బార్. సో ఇప్పుడు 2 పాయింట్స్ తీసుకొని ఫార్ములా ఎలా డిఫైన్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇఫ్ A ఈక్వల్ టు x1 y1 z1, B ఈక్వల్ టు x2 y2 z2, then the unit vector along the line AB in the direction from A to B is equal to, ఫార్ములా చూడండి, x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1 by root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. So this is the formula for unit vector if 2 points are given. Very very important for 5 marks. Next, direction cosines of a line. PQ is a ray making angles alpha comma beta comma gamma respectively with OX comma OY comma OZ rays. సో OX OY OZ రేస్తో PQ అనే రే ఆల్ఫా కామా బీటా కామా గామా యాంగిల్స్ కనుక చేసినట్లయితే, దెన్ ద ఆర్డర్డ్ ట్రయాడ్
కాస్ ఆల్ఫా కామా కాస్ బీటా కామా కాస్ గామా. సో ఇందులో 3 ఎలిమెంట్స్ కనపడుతున్నాయి చూసారా. సో 3 ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ట్రయాడ్ అని అంటాం. సో ఈజ్ కాల్డ్ డైరెక్షన్ కొసైన్ ట్రయాడ్ ఆఫ్ ద రే పీక్యూ. సో ఈ ట్రయాడ్ని ఏమని చెప్తామమ్మా, డైరెక్షన్ కొసైన్ ట్రయాడ్. దట్ ఈజ్ cos alpha comma cos beta comma cos gamma in that order are called the direction cosines. సో ఈ ట్రయాడ్ లో ఉన్న cos alpha cos beta cos gamma ని మనం ఏమని చెప్తామమ్మా, డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ ద రే పీక్యూ. డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ని షార్ట్ కట్ లో DCs అని కూడా అనొచ్చు. నెక్స్ట్, డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆర్ డైరెక్షన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఏ లైన్. If p equal to x1 comma y1 comma z1, q equal to x2 comma y2 comma z2, then x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1 are drs of the line pq. To points ఇచ్చి drs find out చేయండి అంటే ఫార్ములా అమ్మ. See the formula here, drs of the line pq is equal to x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1. drs ని ఎప్పుడు మనం ఇన్ బ్రాకెట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, యాంగిల్స్ బిట్వీన్ టూ లైన్స్ మధ్యన యాంగిల్ ఎలా డిఫైన్ అయిందో చూద్దాం. ఇఫ్ L1 కామా M1 కామా N1 అండ్ L2 కామా M2 కామా N2 ఆర్ DCs ఆఫ్ టూ లైన్స్ క్యాపిటల్ L1 కామా L2. సో టూ లైన్స్ తీసుకుంటున్నాం అమ్మ. ఇక్కడ టూ లైన్స్కి సంబంధించిన DCs చూడండి. లైన్ 1కి సంబంధించిన DCs ఏమో L1 M1 N1, లైన్ 2కి సంబంధించిన DCs ఏమో L2 M2 N2. సో ఇప్పుడు ఈ టూ లైన్స్ మధ్యన యాంగిల్ ఫార్ములా ఎలా డిఫైన్ అయిందో చూద్దాం. దెన్ అన్ యాంగిల్ theta between them is given by cos theta equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. This is the formula for angle between టూ లైన్స్ మధ్యన యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఏంటమ్మా, కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు L1 L2 ప్లస్ M1 M2 ప్లస్ N1 N2. నెక్స్ట్, యూనిట్ 1, ది ప్లేన్. డెఫినిషన్, a plane is a surface such that if any 2 points are taken on it, the line joining them lies wholly on the surface. Plane definition చూడండి. ప్లేన్ ఈజ్ ఏ సర్ఫేస్, ప్లేన్ అనేది ఒక సర్ఫేస్, సచ్ దట్ ఎనీ 2 points ఆర్ టేకెన్ ఆన్ ఇట్. ఏవైనా 2 పాయింట్స్ని సర్ఫేస్ మీద కనుక తీసుకుంటే ద లైన్ జాయినింగ్ దెమ్ లైస్ హోలీ ఆన్ ద సర్ఫేస్. ఆ 2 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసే లైన్ కూడా పూర్తిగా సర్ఫేస్ మీదే ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ప్లేన్. Every equation of the first degree in x comma y comma z represents a plane. ఏమంటున్నాడమ్మా, ఫస్ట్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్స్ అన్నీ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి అంటున్నాడు, ప్లేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. సో మీరు ఏ ఫస్ట్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్స్ అయినా తీసుకోండి. సో ఎవ్రీ ఫస్ట్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఏ ప్లేన్. Next, note point, Lx plus My plus Nz equal to P is called the normal form of the equation to the plane. So, normal form of the equation to the plane ఏంటమ్మా ఇక్కడ, Lx plus My plus Nz equal to plane. So, this is the normal form of the plane amma. So, here coefficients of x, y, z in the equation are L comma M comma N. So x coefficient is L, y coefficient is M, z coefficient is N. So ఇక్కడ ఈ L, M, N ఏమవుతున్నాయమ్మా, coefficients of x comma y comma z. Next, L comma M comma N are DCs of the normal to the plane. అలాగే L comma M comma N DCs of the normal to the plane కూడా అవుతున్నాయి. వేర్ p is the distance of the origin to the plane. ఈక్వేషన్ లో p కనిపిస్తుంది చూడండి, p ఏమవుతుంది, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఆరిజిన్ టు ది ప్లేన్. సో ఈక్వేషన్, నార్మల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా, Lx plus My plus Nz equal to p. Next, an equation to the plane is in general is taken as. సో జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఇస్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ, ax ప్లస్ by ప్లస్ cz ప్లస్ d ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్.
where a comma b comma c are drs of the normal to the plane. సో ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్లో ఏ కామా బి కామా సిలు ఏమవుతున్నాయమ్మా, డిఆర్స్ ఆఫ్ ది నార్మల్ టు ది ప్లేన్. నెక్స్ట్ యాంగిల్స్ బిట్వీన్ టూ ప్లేన్స్ మధ్యన యాంగిల్ ఎలా డిఫైన్ అవుతుందో చూద్దాం. Angles between two planes are equal to the angles between their normals. టూ ప్లేన్స్ మధ్యన యాంగిల్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందమ్మా, వాటి నార్మల్స్ మధ్యన ఉన్న యాంగిల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లెట్ టీటా బి వన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేన్స్. సో ఈ టూ ప్లేన్స్ మధ్యన టీటా అనే ఒక యాంగిల్ని తీసుకుంటున్నాను. దేర్ఫోర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ బిట్వీన్ ద నార్మల్స్ m1 కామా m2. సో ఫార్ములా చూద్దాం. Theta equal to cos inverse of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. So this is the formula for angle between టూ ప్లేన్స్ మధ్యన యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. సో ఇలా చేస్తున్నట్లయితే మనకి ఓన్లీ వన్ యాంగిల్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అదర్ యాంగిల్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫార్ములా చూద్దాం. ద అదర్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లేన్స్ ఈజ్ 180 degrees మైనస్ టీటా. 180 degreesలో నుంచి మనకొచ్చిన యాంగిల్ని కనుక సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనం అదర్ యాంగిల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ transformation of the equation of the plane into the normal form. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ని నార్మల్ ఫామ్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఈక్వేషన్ ఇది. చూడండి ఒకసారి. ద నార్మల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ax ప్లస్ by ప్లస్ cz ప్లస్ d ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్. సో నార్మల్ ఫామ్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఈక్వేషన్ ఇదమ్మా. చూడండి ఫార్ములా plus or minus ax by root of a square plus b square plus c square plus or minus by root of a square plus b square plus c square plus or minus cz by root of a square plus b square plus c square is equal to minus or plus d by root of a square plus b square plus c square. Next, note drs of a normal to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 are a comma b comma c. ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్లో డిఆర్స్ అని ఏమంటామమ్మా, ఏ కామా బి కామా సిని మనం డిఆర్స్ ఆఫ్ ది నార్మల్ టు ది ప్లేన్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద కోఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్. ఈ ఏబిసిడీలు వేటి కోఫిషియెంట్స్ అమ్మా, ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్. నెక్స్ట్ distance of the origin from the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0. సో ఆరిజిన్ నుంచి ప్లేన్కి మధ్యన డిస్టెన్స్ ఫార్ములా చూద్దాం. mod d by root of a square plus b square plus c square. So this is the formula for distance of the origin from the plane. Next, condition of parallelism. Parallel condition చూద్దాం. Planes are parallel, that implies theta equal to 0 degrees or 180 degrees. Planes parallel గా ఉన్నాయి అంటే వాటి మధ్య యాంగిల్ ఉండదు కనుక theta 180 degrees లేదా స్ట్రైట్ యాంగిల్ కనుక 180 degrees. That implies plus or minus 1 equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. This is the formula. And the condition చూడండి, planes are parallel, that implies their normals are parallel. Planes parallel గా ఉన్నాయి అంటే వాటి నార్మల్స్ కూడా parallel గా ఉంటాయి. That implies drs of normals are proportional. వాటి drs ఎలా ఉంటాయని చెప్తున్నాడమ్మా, proportional. And the condition చూడండి, a1 is to a2 equal to b1 is to b2 equal to c1 is to c2. So this is the condition for parallel planes. Very 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 important. Next, condition of perpendicularity. ప్లేన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. ప్లేన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి అంటే వాటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందమ్మా, టీటా ఈక్వల్ టు 90 degrees. అండ్ ద కండిషన్ a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ప్లస్ c1 c2 ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్స్. ఓకే,
ప్రీవియస్ పైన చెప్పుకున్నదేమో కండిషన్ ఫర్ ప్యారలల్ ప్లేన్స్ అండ్ ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నదేమో పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్స్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్, equation to the plane making intercepts a comma b comma c on the coordinate axis is. సో మనం నార్మల్ ఫామ్ చూసాము, జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ కూడా చూసాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్. ఏంటమ్మా ఫామ్? x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్. నెక్స్ట్, equation to the plane determined by three non-collinear points a x1 y1 z1, b x2 y2 z2, c x3 y3 z3 is. సో 3 పాయింట్స్ ఇచ్చి ఈక్వేషన్ టు ది ప్లేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటే ఫార్ములా ఇదమ్మా. ఫార్ములా చూడండి. det x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 is equal to 0. This is the formula for equation to the plane if 3 points are given. Next, equation to the plane passing through the point a x1 y1 z1 and perpendicular to the line L with drs a comma b comma c is. So equation to the plane through one point, ఒక పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతూ పర్పెండిక్యులర్ టు ద లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటూ డిఆర్స్ని కనుక కలిగినట్లయితే అప్పుడు ఈక్వేషన్ టు ది ప్లేన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఏ ఆఫ్ x minus x1 plus b of y minus y1 plus c of z minus z1 is equal to 0. So this is the formula for equation to the plane through the point and perpendicular to the line with drs. ఏంటమ్మా ఫార్ములా? a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0. Next, two sides of a plane. A plane pi divides the space into two half spaces. సో ప్లేన్ పై అనేది స్పేస్ని టూ హాఫ్ స్పేసెస్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది. లెట్ ఏ లైన్ ఏబి ఇంటర్సెక్ట్స్ పై ఇన్ సి. ఏబి అనే లైన్ ప్లేన్ పైని సి దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది అనుకుందాం. If a comma b are in the same half space, then c a comma b is negative. ఏ కామా బి అనే పాయింట్స్ సేమ్ హాఫ్ స్పేస్లో ఉంటే అప్పుడు సి ఏ కామా బి ఏమొస్తుందమ్మా? నెగిటివ్. అండ్ ఏ కామా బి లై ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ సి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఏ కామా బి ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్పేసెస్. సో ఏ కామా బి అనేవి డిఫరెంట్ హాఫ్ స్పేసెస్లో కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే దెన్ సి ఏ కామా బి ఈజ్ పాజిటివ్. అప్పుడు సి ఏ కామా బి ఏమొస్తుందమ్మా? పాజిటివ్. అండ్ ఏ కామా బి లై ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ సి. సో ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ ఎరేజ్ అయి ఉంటుంది, సి ఏ కామా బిని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అని కదా. సో సి ఏ కామా బిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కింద ఫార్ములా ఇచ్చారు చూడండి. ఇఫ్ ద లైన్ through a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 intersects the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 in c, then so abని జాయిన్ చేసే లైన్ ప్లేన్ ax plus by plus cz plus d equal to 0ని c అనే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసినప్పుడు c a comma b is equal to minus of ax1 plus by1 plus cz1 plus d is to ax2 plus by2 plus cz2 plus d. సో ఈ ఫార్ములాని ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు సి ఏ కామా బి నెగిటివ్ వస్తే ఏం రాయాలమ్మా? ఏ కామా బి లై ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ సి అని రాయాలి. సి ఏ కామా బి పాజిటివ్ వస్తే ఏ కామా బి లై ఆన్ ఐదర్ సైడ్స్ ఆఫ్ సి అని చెప్పి రాయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, perpendicular distance of a point from a plane. A distance of ax1 y1 z1 from the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0, that is length of the perpendicular from the point ax1 y1 z1 to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is. So distance of a point from the plane anna, length of the perpendicular from the point to the plane anna ఒకటే.
ఒకే ఫార్ములా ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? mod ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ cz1 ప్లస్ d బై రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ c స్క్వేర్. ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారలల్ ప్లేన్స్ మధ్యన డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా చూద్దాం. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారలల్ ప్లేన్స్ ax ప్లస్ by ప్లస్ cz ప్లస్ d1 ఈక్వల్ టు 0, ax plus by plus cz plus d2 equal to 0 is. సో ఈ టూ ప్లేన్స్ ప్యారలల్ ప్లేన్స్ అని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాము ఒకసారి చూడండి. టూ ప్లేన్స్లో xyz కోఫిషియన్స్ మనకి సేమ్గా ఉన్నాయి. చూడండి, ఫస్ట్ ప్లేన్లో xyz కోఫిషియన్స్, సెకండ్ ప్లేన్లో xyz కోఫిషియన్స్ రెండు మనకి సేమ్గా ఉన్నాయి. మరి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ కనపడుతుందమ్మా? కాన్స్టెంట్స్ దగ్గర. ఫస్ట్ ప్లేన్లో కాన్స్టెంట్స్ వచ్చి d1, సెకండ్ ప్లేన్లో కాన్స్టెంట్ వచ్చి d2. సో ఇలాంటి కండిషన్లో టూ ప్లేన్స్ని మనం ప్యారలల్ ప్లేన్స్ అని అంటాం. సో ప్యారలల్ ప్లేన్స్ మధ్యన డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా చూడండి. mod d1 మైనస్ d2 బై root of a square plus b square plus c square, where d1 less than 0 comma d2 less than 0. So this is all about our today's session. Thank you.